हेलो। हरिओम सर आप फोन करते टिके व्यस्त थे। हाँ, सर आज्ञा गुरु भाई प्रणाम। आज्ञा आज्ञा प्रणाम प्रणाम सर। हठात जानी पारे आज्ञा आज्ञा सर कौन सर कथा आपणकर भिडियोटा भी देखुली तो आज्ञा 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 भल लगे सर सर ए जो आत्मा परात्मा जीवात्मा विषय बहुत किसी बुझी पारली जानी पारली। आज्ञा आज्ञा आउ गोटे कथा मन को आसुची आज्ञा मु भी कहबार शैली एते मु किसी असुविधा नहीं नॉर्मल कहते आप जमी कहे मुझे बुझीपारि किसी असुविधा आज्ञा नहीं आज्ञा कहते। मु से जानिबा लोक नुह आज्ञा गोटे मन को गोटे प्रश्न आसला जे पचारिबाकू टिके आपनकू फोन लगैथिनि। आज्ञा आज्ञा कहते प्राय आराम से प्राय कहते। प्राय लोक कहती आज्ञा साधु पंडित मैंने भी कहती जे आमर परिवेश जो भाया कलुषित हो गलानी आज्ञा केतेक पुण्यात्मा घूरी बुलुचंती आमर ए संसार भितर आज्ञा जन्म नहीं पारु नाहांती। अच्छा 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 एई प्रश्नटा मनरे आसिला जेहेतु आपनकर वीडियो देखिला परे आज्ञा ए घूरी बोलिबा पुण्यात्मा आज्ञा एटा केमिति फेरे संभव सेति लागि टिके आपनकू ना बढ़िया भल लगे आपको प्रश्न देखो आज्ञा यही प्रश्न रे आउरी भी प्रश्न उठिबो आउरी प्रश्न आज्ञा उठिबो कौन आज्ञा से आत्मा जो घूरी बुलुसंती तांको आज्ञा किए देखिले। प्रथम प्रश्न उठे ठीक ठीक आत्मा ठीक घूरू बुलुसंती तांको किए देखिले। ठीक 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 द्वितीय प्रश्न उठे शास्त्र कहूँची आत्मा अरूप अव्यक्त अचिंत्य इंद्रियों माध्यम आत्मा को अनुभव करि परिबानी मन माध्यम आत्मा को मनन चिंतन करि परिबानी ताहले किए से व्यक्ति आत्मा को अनुभव कले। अच्छा आज्ञा से पुण्यात्मा बेलिकिरी जो व्यक्ति अनुभव कले आज्ञा से आत्मा को केमती पुण्य पापरे बांटिले केमती आज्ञा आज्ञा चिन्हिले आज्ञा कहीं ना आत्मा ना पुण्य करे ना आत्मा पाप करे पाप पुण्य आज्ञा मन करुची। तो मन करूची तो ठीक द्वितीय प्रश्न ये आमर उठुची से महाशय जी भी कहते पुण्य आत्मा घूरी बुलुसंती जन्म नहीं पारु नाहांती आज्ञा आज्ञा आत्मा को पुण्य रे से केमती तर्जमा कले आज्ञा केमती परखिले द्वितीय प्रश्न उठुची। तृतीय प्रश्न उठुची से जन्म केमती नेबे शास्त्र कहूँ आत्मा जन्म निएनी आज्ञा आत्मा रो मृत्यु हुएनी आज्ञा आत्मा अजन्मा शक्ति ताहले आज्ञा से आत्मा जन्म नबा पई भावे ना कहा को व्यक्त कला कहा माध्यम रे व्यक्त कला आज्ञा आत्मा संगरे जे पर्यंत मन जोड़ी हेनी आत्मा तो भावे ना को व्यक्त करिवनी आज्ञा आत्मा संगरे जे पर्यंत शरीर जोड़ी हेनी तुंड जोड़ी हेनी बाणी उच्चारण करि परिबनी आज्ञा आज्ञा ताहले आत्मा काहा माध्यम रे बाणी को उच्चारण करी से महाशय को बुझेला मु जन्म नबा पई चाहूची एटा गोटे प्रश्न उठिबो ठीक एमती ठीक अनेक प्रश्न उठिबो। तो ये आज्ञा प्रश्न को जदि आमे तर्जमा करबा एटा कल्पना काल्पनिक गप कहानी कल्पना धरि कल्पना पारसंती ठीक 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 मो कथार लॉजिक को धरि पाइले ना 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 बुझिले बुझी बुझुची बुझुची तेणुकर सब गप कहानी सर मूल कथा है हाँ आत्मा कंदो एक से आत्मा आपण निजे ही आत्मा स्तर रे आमे समस्ते एक आत्मा जन्म निएनी आत्मा वृद्धि हुएनी आत्मा वृद्ध हुएनी आत्मार मृत्यु नहीं भगवद गीतार जो द्वितीय अध्याय श्लोक संख्या 20 को पढ़िबे ए सब कथा लिखा है। अच्छा 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 ताहले ये गोटे कल्पना ताहले कल्पना गप कहानी बहुत लोग कल्पना काହିଁକିନା ସେ कथाकार ଯୋଉ ଯୋଉ गुल्ली गप गपी ବ୍ୟକ୍ତି दियंती ଏ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଉଠାଇଛନ୍ତି ସିଏ ବି ଆତ୍ମା ବିଷୟରେ ପୁରା ଅଜ୍ଞ ନୁହନ୍ତି। क्यों नुहति थिले से नहीं नहीं शुणु मते मते लॉजिकली कहतु आत्मा कौन कान रे जाकर कहला मु जन्म ନାଇଁ नबा ନାଇଁ पई ସେଇ କଥା बुझुଛି चाहूची ମୁଁ ବୁଝୁଛି ହଁ आ ମାନେ द्वितीय ସିଏ द्वितीय ଠିକ आत्मा संगे तो शरीर जोड़ी हैनी तो ଆଜ୍ଞା बाणी किए उच्चारण कले। तृतीय ଠିକ ଠିକ कथा ଠିକ आत्मा तो देखा जाएनी ये पुण्य आत्मा बेलकर ये महाशय जानिले केमती ଜାଣିଲେ କେମିତି ଏଇ ଯୋଉ ଦୁନିଆରେ ଯୋଉ ଭଳିଆ ସବୁ ପୁଣ୍ୟାତ୍ମା ଭାଗ୍ୟବାନ ହତଭାଗା ଏଇଆକୁ ନେଇକିରି ସେ ଗୋଟେ କଣ ଗୋଟେ କଳ୍ପନା ମନରେ ଯାଉ ଆସିଛନ୍ତି। ଆପଣ ଭଲ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ ତାର ଭଲ ଆଉ ଭଲ ପ୍ରଶ୍ନରୁ ପ୍ରଶ୍ନ ବି ବାହାରିଲା ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେଇଥିବାରୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କୁ ସାର୍ ଶତ କୋଟି ନମସ୍କାର। ସାର୍ ମୁଁ ସାର୍ କୋଉଠୁ ଭାଗ୍ୟବାନ ସାର୍ ଆପଣ ଆଜି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ନାଇଁ ନାଇଁ ସାର୍ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ ଯାହା ଆପଣ ଭାଗ୍ୟବାନ ସେଇ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ କଥା ହେଇପାରିଲି ଯେ ମତେ ବହୁତ ଭଲ ନାଇଁ ନାଇଁ ଲାଗିଲା ସାର୍ ଆଜ୍ଞା। ଆମେ ସମସ୍ତେ କୋଉଠୁ ସାର୍ ଆପଣ କହୁଥିଲେ କୋଉ ମୁଁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରୁ ଆଜ୍ଞା କହୁଥିଲେ? ଏଇଟା ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ପାଇକମା ବ୍ଲକ ଆଜ୍ଞା। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଭଲ ହଁ ଲାଗିଲା ସାର୍ ଆମର ସେ ଆପଣଙ୍କ ଯୋଉ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ଯୋଉ ହେଇକିରି ସରସ୍ୱତୀ ଖୁଣ୍ଟିଆ ସାଙ୍ଗେ ଆପଣ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହଉଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା 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 ଜାଣିପାରିଲେ ତ? ଆଜ୍ଞା ଜାଣିପାରିଲି ଜାଣିପାରିଲି ବାସ୍ ବାସ୍। ତାଙ୍କ ଘର ପାଖରେ ଆପଣଙ୍କ ଘର ନାଇଁ 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 ସେ ତାର ହଉଛନ୍ତି ମୁଁ ଭିଣେଇ କାହିଁକି ନା ମୁଁ ଓ ହୋ ପ୍ରାୟ ହୋ ହୋ ବୁଝିପାରିଲି ସାର୍ ଆଜ୍ଞା ସେ କାହିଁକି ନା ସେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ପ୍ରାୟ କନେକ୍ସନ ରଖେ ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଏଇ ବିଷୟରେ ଆମେ ପ୍ରାୟ ଆଲୋଚନା ହୁଁ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ସାର୍ ଆତ୍ମା ସୁନ୍ଦର ପରମାତ୍ମା ଆମେ ଏଇ ଯୋଉ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସ୍ତରରେ
ଆଜ୍ଞା 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 ଏଇଟା ଜାଣିବାକୁ ବୁଝିବାକୁ ଚାହୁଁ ଏ ଆମେ ଯୋଉ ପରିବେଶରେ ଅଛୁ ଏଠି ସେ ଭଳିଆ କୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ। ନାହିଁ। ନାଇଁ ସାର୍, ଗୋଟେ କଥା ଦେଖନ୍ତୁ, ସବୁଆଡେ ଆଜ୍ଞା ଏମିତି ହେଇଛି। ଆପଣ ଯଦି ଆଜ୍ଞା ସହର ଅଞ୍ଚଳ ଦେଖିବେ, ଆଜ୍ଞା 90% ଲୋକ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନକୁ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ତତ୍ଵରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ରଙ୍ଗରେ, ଜାଣିନାହାନ୍ତି ରୂପରେ, ଆକାର ଆକୃତିରେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ଚିହ୍ନିଛନ୍ତି। ସେଇପରିକା ବହିର୍ମୁଖୀ ଉପାସନା କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଏ କଥାକୁ ସ୍ୱୀକାର ବି କରୁନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ହିଁ ଆତ୍ମା, ମୁଁ ଆଉ ହିଁ ସେ ବ୍ରହ୍ମ। ବୁଝେଇଲେ ବି ମତେ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ନିଜକୁ ଚିହ୍ନିବା ପାଇଁ ମୁଁ ନିଜେ କରୁଥିବା ପ୍ରଚେଷ୍ଟା, ଏ କଥାକୁ ତ ଅଧିକ ଲୋକ ସ୍ୱୀକାର ବି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ମନ ସେମିତି ବାନ୍ଧିଛନ୍ତି ହେଇଯାଇଛି, ମନ ସେମିତି ଆଜ୍ଞା ବହିର୍ମୁଖୀ ହେଇଯାଇଛି। ଆମେ ଆଜ୍ଞା ସଂସାରକୁ ଯାହା କିଛି ବି ପରଖୁଛେ, ଆମ ଆଜ୍ଞା ଅନୁଭବର ସ୍ମୃତିକୁ ଆଧାର କରି, ଆମ ବିଚାରଧାରାକୁ ଆଧାର କରି, ଆମେ ଶିଖିଥିବା, ଦେଖିଥିବା, ଶୁଣିଥିବା ଜିନିଷକୁ ଆଧାର ବାସ୍, କରି ପରଖୁଛେ। ତ ସେ ଆଜ୍ଞା ଜିନିଷ ଏଠି ମେଳ ଖାଉନି। ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ହୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାନେ ବିରଳ ହେଇଯାଇଛି। ଆମେ ଆଜ୍ଞା ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଗୋଟେ ବିରାଟ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଆମେ ମାନି ନେଇଛେ। ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଗୋଟେ ବିଶାଳ କାୟା ମାନି ନେଇଛେ। ଆଜ୍ଞା ବିରାଟ ଜ୍ଞାନୀ ମାନି ନେଇଛେ। ଆମେ ଆଜ୍ଞା ମାନି ନେଇଛେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ପରଖୁନେ। ଗୋଟେ ନାଇଁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କଥା ସାର୍, ଗୋଟେ ସିମ୍ପଲ ପ୍ରଶ୍ନ, ଆପଣଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ବିନା, ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କ ଆଧାର ବିନା ସଂସାରର ଅସ୍ତିତ୍ଵ ଅଛି କି? ନାଇଁ ନାହିଁ ନାହିଁ ଯଦି ମତେ ଆପଣ କିଛି ଗୁରୁ ଭାଇ ମାନିବେ, ଯାହା ବି ମାନିବେ, ଆପଣ ଆଜ୍ଞା ଥିବାରୁ ହିଁ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ମୁଁ ଅଛି ନା। ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ନଥିଲେ ମୋ ଅସ୍ତିତ୍ଵ ଅଛି କି? କୁଆଡୁ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ଆଉ ଆଜ୍ଞା ଦ୍ଵିତୀୟ ଗୋଟେ କଥା, ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ମୋ ଭିତରେ କିଛି ତ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି, କିଛି ତ ନିଶ୍ଚିତ କନେକ୍ଟିଭିଟି ଅଛି। ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବନାକୁ ବ୍ୟକ୍ତ କରୁଛି, ଆପଣ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁଛନ୍ତି। ତ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଆଜ୍ଞା ଯୋଡି ହେଇକିରି କୋଉଠି ତ ଅଛେ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ନଥିଲେ ସେ ଜିନିଷକୁ କେମିତି ଆପଣ ସ୍ୱୀକାର କରିବେ? ଆଜ୍ଞା ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ଆମେ କେମିତି କରୁଛେ? କେମିତି ଗୋଟେ କରୁଛି ଭାବି ନିଅନ୍ତୁ, ଦିଟା ଫୋନ ଅଛି। ଦିଟା ଆଜ୍ଞା ଫୋନକୁ ଗୋଟେ ତାରରେ ଯୋଡିଥିବାରୁ ତ ଆମେ ସେ ତରଙ୍ଗକୁ ମାଧ୍ୟମ କରିକି ଗୋଟେ ଫୋନରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଫୋନରେ କଥା ଶୁଣି ପାରୁଛେ। ମାନେ ଶୁଣିପାରୁଛୁ ଫୋନ ନିଶ୍ଚିତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କନେକ୍ସନ ଅଛି। ତାର ଆଜ୍ଞା ଛିଣ୍ଡି ଗଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ଫୋନ ସାଙ୍ଗରେ ସେ ଫୋନ ଯୋଡି ହେଇ ପାରୁଛି କି? କୁଆଡୁ ସେମିତି ଆମେ ବି ଆତ୍ମା ସ୍ତରରେ ଯୋଡି ହେଇକିରି ଥିବାରୁ ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତେ ଭାଷାକୁ, ବାକ୍ୟକୁ, ମନର ଭାବନାକୁ, ଚିନ୍ତା ଚିନ୍ତନକୁ ଆମେ ବ୍ୟକ୍ତ କରିପାରୁଛେ, ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ କରିପାରୁଛେ। ବହୁତ ଭଲ ଆଜ୍ଞା ଠିକ ତେଣୁକରି ଠିକ ଆମେ ଆଜ୍ଞା ଯୋଡି ହେଇକି ଅଛେ। ଆମେ ଏକ, ଆମେ ଆଜ୍ଞା ଗୋଟାଏ ପରିବାର। ଗୋଟେ ଆମେ ପରିବାର ଆମେ ଜାତି, ସମସ୍ତେ ଧର୍ମ, ବର୍ଣ୍ଣ, ପନ୍ଥକୁ ନିର୍ମାଣ କରି ଅସଲି କଥାକୁ ଭୁଲି ଯାଇଛେ। ଭୁଲି ଯାଇଛି ତ ଆଜ୍ଞା ଠିକ ଅଛି, ଯାହା ଠିକ ବି ଅଛି। ହଉ ଆପଣଙ୍କୁ କୋଟି କୋଟି ପ୍ରଣାମ। ଆପଣଙ୍କ ନାଇଁ ସାଙ୍ଗରେ ନାଇଁ ସାର୍, କଥା ପ୍ରଣାମ, ହେଇ ଆପଣଙ୍କୁ ସାର୍ ପାରିଲି ଯେ ପ୍ରଣାମ। ମୁଁ ଭାଗ୍ୟବାନ ମନେ ସାର୍ କରୁଛି। ସାର୍ ସାର୍ ଏଇଟା ବି ସାର୍ ଆଉ ଆମେ ଅପଲୋଡ କେତେବେଳେ କରିବା, ଏଇଟା ବି କିଛି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଉ, କାହିଁକି ନା ବହୁତ ଆଉ ଲୋକ କେତେବେଳେ ଏମିତି। ଫୁର୍ସତ ହେଲେ ଆଉ କେତେବେଳେ କଥା ହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଟିକେ ଆପଣ କଥା ଫୋନ କରିବେ, ଫୋନ କରିବେ, ହଁ ଯେବେ ବି କ୍ଷମା ଫୋନ କରିବ କରିବେ। ଯଦି କିଛି ନାଇଁ ଭୁଲ ନାଇଁ କହିଦେବି ନାଇଁ ନାଇଁ ସାର୍, କ୍ଷମା ଆପଣ କରିବେ ଉଚିତ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ। ଏଇପରିକା ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିବା ଦରକାର। ଆମେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠଉନେ। ଆଜ୍ଞା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ପ୍ରଶ୍ନରୁ ଆରମ୍ଭ, ଆଉ ଆଜ୍ଞା ଉତ୍ତରରେ ଆଜ୍ଞା ସନ୍ତୃପ୍ତ ହେଇକିରି ଶାନ୍ତ ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠଉନେ, ଆଜ୍ଞା ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସରେ ମାନି ନଉଛେ। ଯିଏ ଆଜ୍ଞା ଯାହା କହିଲେ ତାକୁ ମାନି ନଉଛେ। ଆଜ୍ଞା ବୁଝିପାରିଲେ? ଠିକ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ସାର୍, ପ୍ରଣାମ ପ୍ରଣାମ ଠିକ ଅଛି ସାର୍। ପ୍ରଣାମ ସାର୍। ହଉ ସାର୍।